ক্লাস 10 তোমাদের ইংলিশ ক্লাস লেসন নাম্বার 7 দ্য ক্যাট বাই অ্যান্ড্রু বার্টন পিটারসন ইউনিট 3 ইউনিট 2-তে তোমরা যা দেখেছো ইউনিট 2-তে আমরা কি দেখলাম যে দ্য ক্যাট অ্যাপিয়ার্স very civil to the guest of the family because the family offers the best food to the guest, and apparently it seems that the cat is very civil to the guest, but actually he wants the share of the food. এইটুকু আমরা দেখেছি ইউনিট 2-তে, এবং ইউনিট 2-তে আমরা আরও দেখলাম যে সে খাবার পাওয়ার জন্য হাউ হি অর শি বিহেভ উইথ দ্য গেস্ট টু গেট দ্য শেয়ার অফ দ্য ফুড। এটা আমরা ইউনিট 2-তে দেখেছি যে খাবারের অংশ পাওয়ার জন্য সে গেস্টের সাথে কীরকম ব্যবহার করে, এবং বাড়ির লোকেরা তার সেই ব্যবহারকে ইন্টেলিজেন্স বলে চালিয়ে দেন। দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স থিঙ্ক দ্যাট দ্য ক্যাট ইজ শোয়িং হিজ ইন্টেলিজেন্স। Actually, the cat hurts the guest to get the share of the food. এটা আমরা ইউনিট 2-তে দেখেছি যে বেড়ালের অ্যাকচুয়াল এম হচ্ছে খাবার পাওয়া, আর কিছু না। তার জন্য যা যা করতে হয় সে করে, কিন্তু ফ্যামিলি মেম্বার্সরা সেটাকে তার বুদ্ধিমত্তা বলে মনে করে। এইবার আমরা চলে আসছি ইউনিট 3 পেজ নাম্বার 57। তাহলে ইউনিট 3 আমরা শুরু করি, পেজ নাম্বার 57। When the family has finished tea and gathers round the fire, the cat casually goes out of the room. True life now begins for him. He saunters down his own backyard, springs to the top of the fence, drops lightly down to the other side. He trots across and skips to the roof of an empty shed. His movement becomes slithy and panther-like. He looks keenly from side to side and moves noiselessly, for he has so many enemies, dogs and small boys with stones. When the family has finished tea and gathers round the fire, when the family has completed their tea and gathered round the fire, the cat carelessly went out of the room. He walks in a slow and relaxed manner and moves towards the area behind the house. কি বলছে দেখো, when the family has finished tea, যখন পরিবারের চা খাওয়া শেষ হয়ে যায়, and gathers round the fire, এবং তারা আগুনের চারপাশে এসে জড়ো হয়, the cat casually goes out of the room. একটু আগে তোমাদেরকে যা বললাম যে when the family has finished their tea বা has completed their tea and gathered around the fire, the cat carelessly went out of the room. True life now begins for him. From this time, his true life begins. He saunters down his own backyard,
backyard, sorry. He saunters down his own backyard, springs to the top of the fence, drops lightly down to the other side. কি করে সে? saunters. saunters means কি নোটে চলে যাও, ওয়ার্ড নোট যেখানে তোমাদেরকে দিয়েছে ওয়ার্ড নেস্টে। saunters দেখো walks in a slow and relaxed manner. He walks in a slow and relaxed manner. খুব সাবলীলভাবে হেলে দুলে সে নেমে চলে যায়। and springs to the top of the fence. বেড়ার ওপর দিয়ে লাফিয়ে পড়ে। drops lightly down to the other side. আলতো করে বেড়ার অপর পারে লাফ দিয়ে নামে। তোমরা ইউনিট 1-এ পড়েছো যে the cat is a acrobat and a grim fighter. এখানে অ্যাক্রোব্যাট মানে কি? অ্যাক্রোব্যাট মানে হচ্ছে ব্যায়াম কুশলী, অর্থাৎ যে শারীরিক কায়দা কৌশল ভালো দেখাতে পারে। বেড়ালের চালচলন দেখলেই বুঝতে পারবে যে বেড়াল কতটা অ্যাক্রোব্যাট। He trots across and skips to the roof of an empty shed. He trot means move forward at a high speed. He trots and across and skips to the roof of an empty shed. এবং একটা ভ্যাকান্ট শেড, এমটি মিন্স ভ্যাকান্ট শেডের ওপরে যে ছাদ আছে তা মানে রুফ অফ অ্যান এমটি শেড, একটা ভ্যাকান্ট শেডের ওপরে ছাদের ওপরে সে লাফ দিয়ে পড়ে। হিজ মুভমেন্ট বিকামস স্লিথি অ্যান্ড প্যান্থার লাইক। তখন তার যে চলাফেরা সেটা দেখে মনে হয় কি বিকামস লিথি, সেটা কীরকম হয়? মেকিং লিথি মিন্স গ্রেসফুল। লিথি মিন্স গ্রেসফুল মানে সাবলীল, খুব সাবলীলভাবে সে লাফিয়ে চলে যায়। অ্যান্ড জাস্ট লাইক আ প্যান্থার, হিজ মুভমেন্ট লুকস জাস্ট লাইক আ প্যান্থার। হি লুকস keenly from side to side, moves noiselessly, for he has so many enemies, dogs and small boys with stones. He moves noiselessly. বিড়াল খুব নিঃশব্দে চলে। Why? Because he keeps himself alert of the dogs and small boys with stone, because there are so many enemies like dogs and little boys with stone. On top of the shed, the cat arches his back and rakes his claws once or twice through the soft bark of the old roof. চালের ওপরে সে তার পিঠটা বাঁকায় আর কি করে? পুরনো নরম ছাদের ওপরে থাবা দিয়ে আঁচড় কাটে। রেক্স শব্দের অর্থ তোমরা আগেই পেয়েছো। রেক্স শব্দের অর্থ হচ্ছে স্ক্র্যাচেস। পুরনো নরম ছাদের ওপরে সে তার থাবা দিয়ে এক দুবার আঁচড় কাটে। আর কি করে? হি স্ট্রেচেস হিমসেলফ এ ফিউ টাইমস অ্যান্ড হি স্ট্রেচেস হিমসেলফ মানে সে শরীরটাকে টান করে। কেন? টু সি ইফ এভরি মাসল ইজ ইন ফুল ওয়ার্কিং অর্ডার, যে তার শরীরের প্রত্যেকটা মাংসপেশি কর্মক্ষম আছে কি না সেটা দেখবার জন্যে সে তার শরীরটাকে স্ট্রেচ করে। হি স্ট্রেচেস হিজ বডি টু সি ইফ অল দ্য মাসলস আর ইন ফুল ওয়ার্কিং অর্ডার। Then, drooping his head nearly to his paws, he sends across a call to his kindred. Kindred means near ones. Kindred means near ones, মানে কাছের লোককে বলা হয় kindred. He droops his head nearly to his paws. সে তার থাবার কাছে মাথাটা নামিয়ে নিয়ে আসে। Why? Because he sends a call to his kindred,
অর্থাৎ সে তার কাছের লোকজনকে অর্থাৎ তার বন্ধু বান্ধবকে সে ডাকে, সেই ডাকবার জন্যে সে মাথাটা নিচু করে। বিফোর লং দে কাম গ্লাইডিং গ্রেসফুল শ্যাডোজ। বিফোর লং দে কাম, বিফোর লং দে কাম মানে খুব শীঘ্রই তারা আসে, অর্থাৎ তারা তাদের কাছে আসে। কীভাবে এগিয়ে আসে? যাদেরকে সে ডাকে, যে সমস্ত তার কাছের লোক আছে, যে কিন্ডার্ড আছে তাদেরকে সে ডাকে, এবং সে ডাকা মাত্র যাদেরকে সে ডাকছে তারা কিভাবে এগিয়ে আসে? গ্লাইডিং গ্রেসফুল। গ্লাইডিং মিনস হচ্ছে মুভিং স্মুথলি, হ্যাঁ, খুব সুন্দরভাবে ধীরে ধীরে ভেসে আসার মতন। অ্যান্ড গ্রেসফুল অর্থাৎ অ্যাট্রাকটিভ, অ্যাট্রাকটিভ, হ্যাঁ, আর কি? শ্যাডোজ, ছায়ার মতো ধীরে ধীরে ভেসে আসে, একটা স্মুথলি তারা ভেসে আসে, একটা অ্যাট্রাকটিভ তাদের মানে যে মুভমেন্টটা। তাহলে যাদেরকে সে ডাকে, যে সমস্ত কিন্ডার্ডদেরকে সে ডাকে, সেই কিন্ডার্ডরা কীভাবে আসে? স্মুথলি অ্যান্ড গ্রেসফুলি, জাস্ট লাইক শ্যাডোজ, ঠিক ছায়ার মতো, মানে ধীরে ধীরে খুব অ্যাট্রাকটিভ ওয়েতে তারা এগিয়ে আসে। No longer are they the meek creatures who an hour ago were mewing for fish and milk. They are now grim fighters. Soon they become the grim fighters. Soon they show their real character as the grim fighters. তারা আর সেই জেন্টল ক্রিয়েচারটা থাকলো না। যখনই সন্ধে নামলো তখনই দেখা গেল যে দে আর নো লঙ্গার অ্যাজ দ্য gentle creature who are mewing just for only for fish and meat, মানে দুধ এবং মাছের জন্য যারা শুধুমাত্র মিউ মিউ করে ঘুরে বেড়ায়, সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ক্যারেক্টারটা চেঞ্জ হয়ে যায়, হ্যাঁ, their character changes, হ্যাঁ, and they show their real character, the grim fighters. Just think how much more he gets out of his life than you do of yours. একবার ভেবে দেখো যে তারা জীবনটাকে কত বেশি করে উপভোগ করে, মানে আমাদের তুলনায়, তোমাদের তুলনায়, অর্থাৎ মানুষের তুলনায়। এখানে মানুষের কথা বলা হয়েছে, yours means human beings, যে মানুষের তুলনায় তারা নিজেদের জীবনটাকে কত বেশি করে উপভোগ করতে পারে। অ্যান্ড দ্য স্পোর্টস দে হ্যাভ টু, এবং তাদের খেলাধুলোও আছে। দে পারফর্ম স্পোর্টস টু। As they get older, they go in for sport to the suburban backward. যখন তাদের বয়সটা বেড়ে যায়, যখন তাদের বয়স বেড়ে যায় তখন তারা সাবারবান এলাকাতেই খেলাধুলো করতে ভালোবাসে। সাবারবান এরিয়া মিনস আউটসাইড অফ দ্য সেন্টার অফ দ্য সিটি, মানে শহরের মধ্যে, মানে হইচইয়ের মধ্যে, ভিড়ের মধ্যে তারা থাকতে ভালোবাসে না। তারা তখন একটু নির্জন জায়গায়, একটু শহরের বাইরে যেখানে একটু নির্জন, সেই সমস্ত জায়গাতেই তারা খেলতে ভালোবাসে। when they grow older, যখন তাদের বয়স বেড়ে যায়, when they grow older they choose their place to the suburban backward, যেখানে লোকজনের যাতায়াত কম, নির্জন, সেই সমস্ত জায়গায় তারা খেলতে ভালোবাসে। These backwards that are dull to us are to them hunting grounds where they have more gallant adventure than King Arthur's knight ever had. যে ব্যাকইয়ার্ডগুলো, যে পেছন দিকের যে অংশগুলো, যেগুলোকে আমরা শহরতলির যে অংশগুলোকে আমরা মানে যেগুলোকে আমরা ডাল বলে মনে করি, মানে যেগুলো আমাদের কাছে খুব নোংরা স্যাঁতসেঁতে জায়গা, সেই সমস্ত জায়গাগুলো হচ্ছে তাদের কাছে হান্টিং গ্রাউন্ডস,
মানে তাদের শিকার করার ক্ষেত্র বলতে পারি, যে সেগুলো হচ্ছে তাদের হান্টিং গ্রাউন্ডস, where they have more gallant adventures. Gallant means courageous. Gallant adventures than King Arthur's knights ever had. মানে সেখানে কিং আর্থারের যে সমস্ত যোদ্ধারা ছিলেন, সাহসী যোদ্ধারা ছিলেন, তাদের চেয়েও অনেক বেশি সাহসী রোমাঞ্চকর অভিযান তারা সেই সমস্ত জায়গায় করে থাকে। যে বলতে পারি দ্য ক্যাটস অ্যাডভেঞ্চার ইজ কম্পেয়ার টু দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ কিং আর্থার্স নাইট। কিং আর্থারের যে সমস্ত নাইটরা ছিলেন, যে সমস্ত যোদ্ধারা ছিলেন, তাদের সঙ্গে তাদের যে অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে বেড়ালের অ্যাডভেঞ্চারের তুলনা করা হয়েছে, বরং বলা হয়েছে যে তাদের তুলনায় অনেক বেশি কারেজিয়াস অ্যাডভেঞ্চার তারা করে থাকে। It is always spoken as a reproach against cats that they are more fond of their home than of the people in it. Naturally, the cat doesn't like to leave his country, the land where all his friends are, and where he knows every landmark. Exiled in a new land, he would have to learn a new geography. So, when the family moves, the cat, if allowed, will stay at the old house and attach himself to the new tenants. He will give them the privilege of boarding him while he enjoys life in his own way. It is always spoken as a reproach. Reproach means blame. Blame মানে দোষারোপ করা, যে সব সময় এটা বলা হয় যে দ্য ক্যাটস আর ব্লেমড। কি বলে তাদেরকে ব্লেম করা হয়? দ্যাট দে আর মোর ফন্ড অফ দেয়ার হোম দ্যান অফ দ্য পিপল ইন ইট। দে আর ফন্ড অফ দ্য হোম where they stay than the people of the home, than the inhabitants of the home. They are fond of the home than the inhabitants of the home. মানে বাড়িতে বসবাসকারী যে সমস্ত মানে ফ্যামিলি লোকেরা রয়েছেন, তাদের থেকে তারা বাড়িটাকে বেশি ভালোবাসে, এটাই ব্লেম করা হয়। দ্য ক্যাটস আর ব্লেমড দ্যাট দে আর ফন্ড অফ দ্য হোম দেন দ্য পিপল ইন ইট। They are fond of the place where they live than the inhabitants of the place. Naturally, the cat doesn't like to leave his country. Here, country means his place where তার যে চেনা জায়গা, হ্যাঁ, যে জায়গাটা সে চেনে, সেখানেই এখানে কান্ট্রি বলতে সেটাই বোঝানো হয়েছে। The cat doesn't like to leave his country, the land where all his friends are, and where he knows every landmark. The cat doesn't want to leave the place which is more familiar to him or her. বিড়াল কখনোই তার পরিচিত জায়গা ছেড়ে যেতে চায় না। Why? Because he knows all the geography of the place, all the landmark of the place. He knows where he gets his prey very easily. মানে সে জানে ওই জায়গাটাতে বসবাস করতে করতে সে জায়গাটার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছে, এবং সে জানে সে যে জায়গার কোনখানে গেলে পরে সে সহজে শিকার করতে পারবে, এবং সেখানে তার বন্ধুবান্ধবও রয়েছে, তার পরিচিত বন্ধুবান্ধব রয়েছে, তার কিন্ডাররাও রয়েছে। সেই জন্য সে কিন্তু তার যে ফ্যামিলিয়ার যে ল্যান্ডমার্ককে সে খুব ভালো করে ছেড়ে, হুইচ ল্যান্ডমার্ক হি নোজ ভেরি ওয়েল, হি ডাজন্ট ওয়ান্ট টু লিভ দ্যাট প্লেস। Exiled in a new land. Exiled means driven away. He would have to learn a new geography. যদি তাকে নতুন জায়গায় যেতে হয়, তাহলে তাকে নতুন করে সেই জায়গাটা চিনতে হবে। If he exiled, that means if he is driven away to the new land, he has to learn the land, new geography of the land. যদি তাকে নতুন জায়গায় যেতে হয়, তাহলে নতুন করে সেই জায়গাটাকে চিনতে হবে।
So, when the family moves, the cat, if allowed, will stay at the old house. That is why he is very fond of his old place and attach himself to the new tenants. He likes to adjust with the new tenants rather than to move to a new place. মানে নতুন জায়গায় যাওয়ার থেকে বাড়িতে পুরনো জায়গাতেই যদি নতুন কোনো টেন্যান্ট মানে ভাড়াটে যদি এসে থাকে তাহলে সেই টেন্যান্টদের সঙ্গেই সে অ্যাডজাস্ট করে নিতে বেশি পছন্দ করে নতুন জায়গায় যাওয়ার তুলনায়। He will give them the privilege of boarding him while he enjoys life in his own way. মানে কি যে সে ভাড়াটেদের ওপরে তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়ার সুযোগ দেয় এবং সে তার নিজের মতো করে জীবনযাপন করে। That means he prefers to stay back and attach himself to the new tenants of the house. He likes to, that means যেটা তোমাদেরকে একটু বললাম একটু আগে যে he likes to adjust to the new tenants rather than to move a new place, because if he moves to a new place he has to learn the new geography, he has to get his new friends, তাকে নতুন করে he has to make new friends, তাকে নতুন করে বন্ধু বানাতে হবে, নতুন করে সেই জায়গাটাকে চিনতে হবে। সেই জন্য the cat is very fond of their old place and he likes to adjust with the new tenants. তাহলে আজকে আমরা কি পড়লাম যে এই ইউনিট 3টাকে যদি আমরা সাম আপ করতে যাই তাহলে আমরা কি পড়লাম যে when the true life of the cat begins, তাহলে the cat begins his true life in the evening. বেড়ালের একেবারে বাস্তব জীবন বা সত্যিকারের জীবন শুরু হয় কখন? সন্ধেবেলা। And why does the cat move noiselessly? মানে বেড়াল নিঃশব্দে চলে কেন? Because he remains alert of his enemies. And who are his enemies? His enemies are the dogs and the boys with stones. Why does he stretch himself? সে তার শরীরটাকে টান টান করে কেন? He stretches himself to examine if all his muscles are working in a proper way. And how does the cat look in the evening? বিড়ালকে সন্ধ্যাবেলা দেখতে কিরকম লাগে? The cat appears as a grim fighter. অ্যান্ড আরেকটা প্রশ্ন যদি আমরা এখান থেকে করি যে where does an old cat go for sport? একটা বুড়ো বেড়াল মানে যে বয়স্ক বেড়াল সে তার কোথায় সে বেশি পছন্দ করে, কোন জায়গাটা সে পছন্দ করে? তাহলে বলবো যে an old cat goes to a suburban backward for sport. তাহলে এটাকে যদি আমরা সাম আপ করি তাহলে আমরা কি দেখলাম যে ইউনিট 3টাকে আমরা সাম আপ করে দেখছি যে when the family has completed their tea and gathered around the fire, the cat carelessly went out of the room and he walks in a slow and relaxed manner and moves towards the area behind the house. In the evening, the cat goes out of the room and his true life begins. A cat remains alert of his enemies and he stretches himself to see if every muscle is in
full working order. In the evening, the cat looks like a grim fighter, and an old cat goes to suburban backward for sport. The cat's adventure is here compared to the adventures of King Arthur's knights, and we also come to know that the cat are more fond of their old home rather than to adjust to the new place, because he does not want to go to the new place, because if he go to the new place, he has to learn the new geography, he has to make the new friends, and so that will be difficult for him to lead his life very easily, and so he likes to adjust to the new tenants rather than to go to the new place. তো এইটুকু আজকে থাকলো, যে দেখলাম আমরা যে বিড়ালের আসল চরিত্রটা কি, যে যদিও বিড়াল আমাদের কাছে একটা মোস্ট আনইন্টেলিজেন্ট, ফন্ড অফ ইজ, ফন্ড অফ ফিশ, ফন্ড অফ মিল্ক, হ্যাঁ, এরকম একটা ক্রিয়েচার, কিন্তু ইন রিয়েলিটি আমরা দেখলাম, যেটা আমরা ইউনিট 1-এ পড়েছিলাম, যে হি ইজ আ গ্রিম ফাইটার অ্যান্ড অ্যাক্রোব্যাট। আমরা কিন্তু গোটা যে এটা পড়লাম ইউনিটগুলোতে আমরা দেখলাম যে বিড়ালের আসল ক্যারেক্টারটা কী। তাহলে আজকে এইটুকু থাকলো, নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে ইউনিট 3-এর যে কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজেস আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব। ওকে, গুড বাই।